जय जगन्नाथ। मो मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची विभूति पट्टनायक द्वारा रचित प्रेमिकार षष्ठ भाग को। आपण सहित शेष थर पर रिक्सा बसी कटक सहर परिक्रमा करी। ठीक टेस्ट परीक्षा शेष गाँव को जीवा आगु कॉलेज रे कौन गोटाए फंक्शन होउथिला राति रे, तेणु उत्सव शेष हेबा आगु हॉस्टेल को फेरी आसिले सुपरिटेंडेंट को विषय दृष्टि रे पड़िबार भय नथिला। बाहागर दिन स्थिर हो सारी, तेणु आपण खूब निश्चिंता और खुशी खुशी जना पड़ुथिले। मो मुहरे खुशी थिबा भली अभिनय करुथिले भी मन भितर शंकित होई रहिथिली। हॉस्टेल रु आपण चिठी चोरी, अपार दियरंग मोर आत्महत्या संपर्क रे भविष्यवाणी, नंदितार धमक, आम घरे आपण संपर्क रे भूल धारणा सृष्टिर चेष्टा, ए सबु मिसी मो मानसिक अवस्था को किपरि विपन्न करि देइथिला। मो मन तो आपणकर नख दर्पण। आपण मो मुह को चाही हठात चमकी पड़ला भली कहिले, तमे कौन एपर्यंत मो उपरे रागिच? मु गंभीर भाव में उत्तर देइथिली, मो राग पई आपणकर एते भावना काहेकि? रागिबार अधिकार तो आपण मते केबे देई नाहांती। रागिबी बाहाघर परे, से तो आहुरी केते मास बाकी अछि। जदि केबे आपणक झियो साहित्य सभा को जीवा पई भल साड़ी पिंधि बाहरे बड़ चाकरी करुथबा कोनोसी लोकन को बाहावा पई इच्छा प्रकाश करे, ताकू एमिति शासन करिबे जे मु केते रागी आपण सेदिन ठीक बुझिबे। आपण मो हाथ पापुली को खूब जोरे चापी धरी सांगे सांग कहले, प्लीज छुआटा उपरे एते अत्याचार कर नाही। जहा रागिबा कथा बाहाघर पूर्वरु मो उपरे राग सुझेई दियो। बाहाघर परे तम मुहरे हस छड़ा मो किछि देखिबाकू चाहे नाही। आपणक कथारे की जादू थिला केजाणी? मोर सकल चेष्टा सत्वे मोहर गांभीर्य हसर बन्यारे भासीगला। मु गंभीर होई गले आपण मते हसांती, मु हसुथिले आपण गंभीर होई जांती। एइटा आपणकर की प्रकार खेल? आज सुद्धा मु बुझी पारे नाही। आपण मते खुशी करिया पई कहिले, तमे तो व्यस्त हुआ नहीं। बाहाघर परे मु ठीक तम घरे समस्त को खुशी कला भली भल चाकरीटाए बाछि नेबी। मु आपणक कथा को विश्वास कली नाही। कहिली, आम घरे केही आउ आपणक भल मंद चाकरी पई व्यस्त नुहंती। मु समस्त को बुझाई देइछि। बापा आपण को देखि गला परे प्रशंसा सतमुख होई उठिचंती। बासु बाबू आपणक विरुद्ध रे कोन कहूतले बोली तांको सांगरे बापांकर झगड़ा हेई जाइछि। सेमाने आपण को निजर करि पारिछंती, सेतिके आनंद रे सेमाने जे विभोग। किंतु आपण जदि अनुमति देबे बाहाघर परे मु चाकरी करिवि। आजिकल तो सबु झियो बाहाघर परे चाकरी करूचंती। आपण सांगे सांग गंभीर होई गले, कहिले ना ना मु पार्ट टाइम स्वामी हेबा को चाहे ना। मो बौ चाकरी करि नथिला, मो जेजेमा मध्य चाकरी करि नथिला, मो स्त्री मध्य। मु आपण को मझिरे बाधा देइथिली आ कहिथिली, ताहले तो बापा को कथा मानी आईएससी पर बाहाघर सारी देइथिले भलो हेई थांता। मु एते कष्ट करी बीएससी पढ़िली काहेकि? पाठ पढ़ी सारिला परे चाकरी करिवा पई मोर एक प्रकार जिद देखि आपण टिके विचलित देखागले। आपणकर हुए तो आगरु धारणा थिला निजे चाकरी करिवा विषय रे मु खूब बेसी सीरियस नुहे, केवल आपण को चिड़ेवा पई चाकरी प्रसंग केतेबेले केमिति उत्थापन करे। किंतु सेदिन मो कंठस्वर रे चाकरी पई एपरि एक दृढ़ता थिला जहा आपण को हठात विस्मित करिदेला। आपण मते बुझाइला भली शांत कंठरे कहिले, चाकरी करिबा पाठ पढ़िबार जे एकमात्र लक्ष्य एकथा मो मूलर विश्वास करे नाही। आउ किछि पाइबाकू हेले किछि त्याग करिबाकू हुए। जेउ परिवार रे आर्थिक स्वच्छलता पई स्त्री चाकरी करंती सेठारे सेमानकू त्याग करिबाकू हुए किछि परिमाण रे पारिवारिक सुख स्वच्छंद्य। झुना, मोर आर्थिक अवस्था एमिति किछि खराब नुहे जे तमे मो छुआ मानकू अन्य कहा जिमारे छाड़ी देई तर तर करी मुहरे पाउडर बळी कांधरे बैग झुलाई चाकरी करी बाहरी जीवो। मु खोजिला बेले तुमको पाउ नथबी, तमे चाहुथुले मध्य मो पाखकू आसी पारु नथबो। मु प्रतिवाद करी कहिली, आर्थिक दुरवस्था थिबा परिवारर झियो बहु माने आजिकाली केवल चाकरी करंती नहीं, खूब बेसी टंका रोजगार करुथुबा लोक ही आजिकाली चाकरी आनी स्त्री खोजंती। मो कथा सुनी आपणको मुह अपमान रे अंधकार छन्न होई गला। आपण कहिले, जणे शिल्पी साहित्यकर स्त्री को जणे बेसी टंका रोजगार करुथबा लोकर स्त्री सहित तुलना करी निजको छोट करि दियो नाही। प्रति आर्टिस्ट निज स्त्री विषय टिके खूब बेसी भावप्रवण।
ସେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦୌ ଆଶା କର ନାହିଁ। ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସତରେ ତମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଆମ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଫୁଲ ଫୁଟାଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବଳ ଆପଣ ଯେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ବାପ ଘରକୁ ପଠାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିବା ଦେଖି ଆପଣ କହିଲେ, ଦେଖ, ଅଠରେ ରୂପାର ଚାମଚ ଧରି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବେଳେବେଳେ କହୁଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଛରେ ମୁଁ କେବେ ଗଡ଼ାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦରକାର ବେଳେ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିବା କଥା ମୁଁ ଭାବିପାରେ ନା। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ। ମୁଁ ପରିହାସ କରିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି ମନ୍ତବ୍ୟ କଲି, ଆପଣ ଚାହିଁ ନଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ମୁହଁ ଟେକି ଅନାଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେହି ତମ ଭଳି ଅସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ପରିହାସ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ଆକାରରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଭୁଲି ନ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ଆଉ ନନ୍ଦିତା? ଆପଣ ତ ଦିନେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ମନା କରିନଥିଲେ ଅଥବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିନଥିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଆଜି ତାକୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ମେଘ ମେଦୁରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ, ନନ୍ଦିତାର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଲୁଚାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଦିନ ସେ ତାର ବଡ଼ ଲୋକର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ମୋର ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଗଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା। ତା ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ମୋର ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କିଛି କୋଉଠି ମେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ମୋ ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆସ କି ନ ଆସ, ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁନା। ଏକଦା ମୋ ପାଇଁ ସେ ଅକାରଣରେ ଅପନିନ୍ଦା ଶୁଣିଥିଲା। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତମେ ସେଥିରେ କାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ତା ମୁହଁଟା ଖର, ମନଟା କମଳ। ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା ସେ ତା ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। ଏତେବେଳେ ତାକୁ ଆଘାତ କଲା ଭଳି କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନା। ଆମ ବିବାହ ପରେ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିଯିବ। ନନ୍ଦିତା ଯେ ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ କଥା ମୂଳରୁ ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କହିନଥିଲି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କର ଜଳ କେତେ ଦୂରକୁ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆମ ବିବାହ ଯେପରି ନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେଜାଣି କାହିଁକି ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନଥିଲି। ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଯେତେ ଦିନ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲା ତା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ବିନା ଦୋଷରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ଅନିତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ହର୍ଲିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ତଥାପି ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ସେ କେବେ ଅକାରଣ ଅପବାଦ ସହିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବେ। ମୋତେ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡରି ମରି ସ୍ନେହ କରିବି? ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବି। ତଥାପି ନନ୍ଦିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରୁଛି ବୋଲି କାଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାର ଆକାଂକ୍ଷିତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରତାରଣା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚମକି ଉଠିଲି। ପଚାରିଲି, ସେ ଯେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସେ ମୋତେ ନିଜେ ଏବେ କହିଛି। ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ତାର ଗୋପନ ପ୍ରେମ କଥା ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଆଘାତ ସହିଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତମର କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗ ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତମ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ମୋ ସହିତ ତମର ବିବାହର ଅନେକଙ୍କର ସମ୍ମତି ନାହିଁ। ଆମ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଖୁସି ହେବ। ତା ମୁହଁରୁ ଏସବୁ ଏଣୁତେଣୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ତା ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ଅଛି, ମୋ ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ନା ନା, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ ଭୁଲ ବୁଝିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ, ମୋତେ କେବେ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିନି। ତଥାପି ମୁଁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ତୁଟାଇବେ କାହିଁକି? ଆପଣ ଆଗ ଭଳି ତା ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏତେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଆବେଗରେ ତରଳିଗଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଠାରୁ ସେଇଭଳି ଏକ ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁଥିଲେ। ମିଛ କହୁଛି? କାରଣ ତାପରେ ମୋ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ନେଇ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲେ, ବାହାଘର ପରେ ତମେ ମୋତେ ପାଇବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇବି। କିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ସେଇଟା ଅତୀତର କଥା ହେଇ ରହିଯିବ। ପ୍ରେମର ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅତୁଟ ଥିଲେ କାହାରି ଅପପ୍ରଚାର ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧା ବୟସରୁ ଦେଖି ଆସିଛି। ତାର ମୁହଁର ଭାଷା ତାର ମନର କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଯେ ଆମ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ କିଛି ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଘାତ ପାଇଲେ ସେ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ନନ୍ଦିତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ କଥାରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କଲେଜ ପାଖ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ମୋତେ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ସ୍ନେହ କରିସାରି କହିଲେ, ISSC ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ କରି ମୋତେ ବଦନାମ କରିଥିଲ। ଏଥର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରି ପଢ଼, ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଚ୍ କରିଥିଲି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବେଶୀ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ କେଇ ଦିନ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଯଦି ପାରିବେ ମୋତେ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୁହଁର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ହାତରେ ମୋ ଲମ୍ବା ବେଣୀକୁ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମିଛ ଦୁଃଖରେ ମୁହଁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିହ୍ନ ଫୁଟାଇ କହିଥିଲି, ଭାରି କାଟୁଛି। ଏତେ ଜୋରରେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି? ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଦୁଷ୍ଟାମି କରି କହିଥିଲେ, ଏଇଥରକ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ କେବେ ଜୋରରେ ବେଣୀକୁ ଟାଣିବି ନାହିଁ। ଏଣିକି ଖୁବ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟାଣିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଣୀ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲ ପାଖ ହୋଇ ଆସିଲା। ରିକ୍ସା ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବନ୍ତୀ କି ଆରତୀ କେହି ଦେଖିନେଲେ ବେଣୀ ଟଣା କଷ୍ଟଠାରୁ ସେ ଲଜ୍ଜା ବଳି ପଡ଼ିବ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଲଫାଫା। ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଖୋଲିବେ। ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଲଫାଫା ଭିତରେ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ କାଠରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନବବର୍ଷର ଗ୍ରିଟିନ୍ସ କାର୍ଡ। କାର୍ଡ ଭିତରେ ଲେଖିଥିଲି, ବିଗତ ବର୍ଷର ସକଳ ଗ୍ଲାନି ବିସ୍ମୃତି ହୋଇ ନୂତନ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନାରେ ଆମର ସୁରଭିତ ହୋଇ ଉଠୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଭ କାମନା କାମନାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଜୀବନର କାଳ ବର୍ଷ। ମନର ବନ୍ଧନ ତୁଟାଇ ଦେଇ ପରାସ୍ତ ଦେହର କଳୁଷିତ ଗ୍ଲାନି ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲି। ଆପେ ଆପେ ଉପଯାଚିକା ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଅସରାଏ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ବର୍ଷା ଭଳି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟାଏ ଦୁରନ୍ତ ଅଶୁଭ ଝଡ଼ ଭଳି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସକଳ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଥିଲା ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ। ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରକୁ ଶତଛିନ୍ନ କରି ଚାଲି ଆସିଲି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ମନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନବବର୍ଷର ଗ୍ରିଟିନ୍ସ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ବିବାହିତ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ନବବର୍ଷରେ ସେ ଗ୍ରିଟିନ୍ସ କାର୍ଡ ଆପଣ ମୋତେ ଫେରସ୍ତ କରି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ନଥିଲା, ଥିଲା ଘୃଣାର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତାହା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା। ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ମଧ୍ୟ ଯୌବନ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସମତଳ। ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗର ଆଲୋଡ଼ନ ପ୍ରକମ୍ପନ ନଥାଏ। ମଧ୍ୟ ଯୌବନା ନାରୀର ଜୀବନରେ ସେହିପରି ଆସିଯାଏ କମ୍ପନ ବିହୀନ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳତା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ମଧ୍ୟ ଯୌବନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ରୂପ ଯୌବନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏକ ଭୟାନକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ଆସିଲି, ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିଯିବା ଆଗରୁ ମୋର ସେ ରୂପ ଯୌବନ ହରାଇ ବସିବ ସକଳ ଆକର୍ଷଣ। ସେଦିନ ହୁଏତ ମୋତେ ଆପଣ ନିଜର ଏକଦା ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ସୁଦ୍ଧା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏକ ଶ୍ୱାସରାଧି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ନାରୀର ଜୀବନଟା ଏମିତି। ସେ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ କସ୍ତୁରୀ ନାଭି ମୃଗ ଭଳି ନିଜ ରୂପ ଯୌବନର ଅହଙ୍କାରରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇଯାଇଥିଲି। ରୂପ ହିଁ ହେଲା ମୋର ଅଭିଶାପ। ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲିଗଲି। ନା ସେମାନେ ମୋତେ ଏ ବାଟରେ ଜୋର କରି ଠେଲିଦେଲେ। ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲି। ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବାହାଘର। 3 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ମୋର ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରି ଆସିଲି।
ଯେଉଁମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବା ଖବର ଶୁଣି ସେମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୋର ଅନେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାନ୍ଧବୀ, ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ମୋର ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା ବଦଳରେ ଚୁପଚାପ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଗଲେ। ମୋର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ, ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। କଲେଜ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଶିଳ୍ପୀକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ରୋମାନ୍ସ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କଲେ ସୁଖୀ ହୋଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅନେକ IAS ଅଫିସର ତମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଖୁସିରେ ରାଜି ହେବେ। ଆଉ କେହି କେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ତମର ଯେଉଁ ଚେହେରା, ତମେ ଜଣେ ଭଲ ସିନେମା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ। ବିବାହ କଲେ ଏ ଚେହେରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏ ରଙ୍ଗ ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମ କଲେଜ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ IAS ପତ୍ନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ସିନେମା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାଇଲ କରି ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡର କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାନ୍ଧବୀ ଥରେ କହିଲା, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତମେ ଅଧିକା କ'ଣ ପାଇବ? ଯାହା ପାଇବାର କଥା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଛ। ବିବାହ ପରେ କେବଳ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପୁନରାବୃତ୍ତିରେ ସୁଖ ନଥାଏ। ଦେଖିବ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ତମେ ଆଦୌ ସୁଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ, ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ତମର ପିଲାଛୁଆ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଇ କାନରେ ହାତ ଦେଇଥିଲି। ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲି, ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ଯେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସମବେତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ସୁଦ୍ଧା ତମର ଏଇ ବୁଦ୍ଧି? ବେଦୀରୁ ବର ଫେରି ଯାଉଛି, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଯିବାଟା ଏମିତି ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୋତେ IAS ବର ମିଳିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ସିନେମାର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ମୋର ଚେହେରା ଅପୂର୍ବ, ମୋର ସୁଖୀ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏସବୁ କଥା ମୋତେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇନଥିଲେ? ନା ସେମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିନଥିଲି? ସେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି, ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। IAS ବର ମିଳିବା କଥା ମୋର ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ମୋର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୋ ନିଜ ବାପା ବୋଉ ଅନୁମତି ଦେବେ? ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ମନେ ବାତିଲ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧବୀର ସେଇ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ପାଇବାର କଥା ପାଇସାରିଛି, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ପିଲାର ମା ହୋଇପାରେ। ଏଇ କଥା ମୋ ମନରେ 3-4 ଦିନ ଧରି ଅନୁରଣିତ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ଆପଣ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଲେଖିଥିଲେ, ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ଦେଖାହବ, ଏଇ କେଇ ଦିନ ଦେଖା ନ ହେବାରୁ ଦୁଃଖ ସହିଯାଅ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୁଅ। ଗତ ଥର ଭଳି ଯେପରି ମୋର ବଦନାମ ନ ହୁଏ। ଚିଠିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ବିବାହ ଆୟୋଜନରେ ଖୁବ୍ ବୋଧହୁଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏପାଖ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, ସେପାଖ ଖବର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ସୁଖୀ ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଯାଇ କହୁଥିଲେ। ମୋ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକ ଆଉ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କୁତ୍ସିତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ କେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ସେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଆପଣ ମୋ ଭଳି ନିର୍ବୋଧ ନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ମୋ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ତାରିଖ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୋର ଦେଖା ହୋଇଥିବାର ତାରିଖ ପ୍ରାୟ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ସେ ସବୁ ଅପପ୍ରଚାର ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାରିଖ ସବୁ ମିଳାଇ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଚିଠିରୁ ସେ କଥା ପଢ଼ି ମୁଁ ମନ ଭରି କାନ୍ଦିଥିଲି। ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଉ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ନନ୍ଦିତା ଝଡ଼ ଭଳି ଆମ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋର ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିସାରିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ବାହାଘର ତିଥି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ BSc ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ବାହାଘର। ମୋ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦିତା ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା। କହିଲା, ବାହା ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ କେହି ସୁଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକସ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବାହା ହୋଇ ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତୋ ପାଇଁ ସୁଖ କିଣିବା ସକାଶେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିନେବେ। କୌଣସି ଦିନ ସେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ ନାହିଁ।
ସେ ଏଭଳି ଏକ ଚାକିରି ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କାନ କୁଣ୍ଡାଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦିବା ସେ କେବଳ ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଉପରି ନଥିବ। ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କାନ କୁଣ୍ଡାଇବାର କଳା କୌଶଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଦୁଇଟି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅ। ଦୁଇଟା ଜିରୋ ମିଶିଗଲେ କୌଣସି ଲାଭପ୍ରଦ ଗାଣିତିକ ସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପକାର କରିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଜାଣେ। ଦୁଇଟା ଶୂନ ମିଶିଲେ କୌଣସି ଲାଭପ୍ରଦ ଗାଣିତିକ ସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର କନ୍ୟା। ଏଇ କଥା ପଦକ ମୋ ଦେହରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର ଭଳି ବିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ରୂପ ଓ ଗୁଣରେ ନନ୍ଦିତା ଠାରୁ ମୁଁ ଥିଲି ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଥିଲି ଖୁବ୍ ତଳେ। ନନ୍ଦିତା ମୋ ମନର ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଚରମ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କୌଣସି ଦିନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମାପକାଠିରେ ମୁଁ ନନ୍ଦିତାର ସମକକ୍ଷ ହେବି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ମୋତେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜେ ଏଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କଳା ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଥିବ। କାରଣ ନନ୍ଦିତା ଆଉ ଯାହା ଠିକ୍ କହୁ କି ନ କହୁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କାନ କୁଣ୍ଡେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ତାର ଅନୁମାନ ନିର୍ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅକ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯେତିକି ନିଃସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲି, ନନ୍ଦିତାର କଥା ମୋତେ ସେତିକି ସଠିକ୍ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ବେଶୀ ସେ କଥା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି। ମାଗୁ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ସାନ ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ବୋଧହୁଏ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିର ଭାଷାରେ ମୁଁ ଏତେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା କଥା ମୋର ମନେ ନଥିଲା। ନନ୍ଦିତା ସେଇ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇ ମୋତେ ବୟସ୍କା କରିଦେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟୟ ତୁଟିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଟଙ୍କା ବିନା ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଟଙ୍କା ହିଁ ଏ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷର ପୌରୁଷ, ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ। ତା ଆର ଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ନନ୍ଦିତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। କପଟ ଦୁଃଖରେ ନୟନ ସଜଳ କରି କହିଲି, ନନ୍ଦିତା, ତାଙ୍କୁ ତମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ସେ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇ ମୁଁ ଏ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦିତା ମୁହଁରେ ବିଜୟିନୀର ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଝିଅ। ସତୀତ୍ୱ ଆଉ ନାରୀତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଟଙ୍କା ଯେ ବଡ଼ ସେ କଥା ତୁ ଠିକ୍ ବୁଝିବୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ପ୍ରେମିକାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକାର ଷଷ୍ଠ ଭାଗର ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।